안녕하세요. 우리 주님의 이름으로 이곳에 오신 모든 분들 하늘의 축복이 늘 가득하시길 간절히 기도드립니다. 한 주간 많이 바쁘셨나요? 모든 것을 내려놓고 모든 짐들을 우리 주님께 맡김으로 인해서 이 안식일이 주 안에서 평안하기를 간절히 소망합니다. 우리 장로님 죄송합니다만 마이크가 조금 더 올려줄 수 있겠습니까? 네. 오늘은 전 세계 모든 교회가 함께하는 각 시대의 대쟁투 프로젝트 2.0을 위한 호소의 안식일입니다. 전 세계가 똑같이 4월 15일 이 안식일에 이 말씀이 전파되는 거죠. 오늘 이 안식일 임박한 재림과 우리의 사명이라는 말씀으로 함께 나누고자 합니다. 다 같이 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 디모데후서 4장 2절에 있는 말씀입니다. 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 언제 어디서나 항상 하나님의 말씀을 전하십시오. 사람들에게 마땅히 해야 할 일을 가르치고 잘못을 바로 잡아주며 격려해 주십시오. 끝까지 참고 그들을 잘 가르쳐야 합니다. 디모데후서 4장 2절에 있는 말씀이에요. 오늘 하나님께서 사도 바울을 통해 우리에게 주시는 말씀은 시간과 장소를 가리지 말고 하나님의 말씀을 전파하라는 말씀이에요. 우리는 재림이 임박한 시대에 살고 있습니다. 많은 분들이 끝이 가까웠다라고 이구동성으로 외치고 있어요. 말하고 있어요. 그런 소리를 우리는 참 많이 듣고 있습니다. 성경에 기록된 재림의 징조들은 우리의 눈앞에 매일 펼쳐지고 있습니다. 재림을 믿지 않는 사람들도 전 세계적으로 이루어지고 있는 이 징조의 이 성취를 보면서 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절할 것 같은 두려움 속에 정말 어찌할 바를 모르고 살아가고 있다고 합니다. 이런 때에 우리는 우리를 구원하시고 부르신 하나님의 목적을 깨닫고 세상에 예수님의 다시 오심의 이 기쁜 소식을 전해야 하지 않겠습니까? 언제 어디서나 하나님의 말씀을 우리는 전해야 합니다. 먼저 이와 같은 때에 전 세계 교회를 향한 우리 대총회장님의 호소의 말씀이 있는데 그 말씀을 잠시 들어보겠습니다. Welcome, friends. I'm sure you've noticed that we live in strange and unsettling times. Perhaps you, like many other Seventh-day Adventists, have been filled with deep, intense interest, wondering how to be prepared for what is about to come upon our world. Perhaps you've studied our prophetic foundations with renewed zeal, drawing from the books of Daniel and Revelation and the inspired pen of Ellen G. White. What a blessing that we have the prophetic word to guide us through these difficult times. Events long predicted are soon coming to pass. But have you considered what it might be like for your friends and neighbors who have not yet found hope in Jesus? What a comfort that we can sleep peacefully at night, knowing that we are secure in Christ's righteousness. What a joy it is that we can look through the difficulties of these present days and see the coming of our Lord with eyes of faith. But do your friends and neighbors have that same hope? What if they could read the good news contained in the book, The Great Controversy, and have their questions answered and be prepared for Jesus' soon return? That's why I'm excited about the Great Controversy Project 2.0. In 2012, the Great Controversy Project distributed over 100 million copies of The Great Controversy worldwide. With the Great Controversy Project 2.0, we are planning to distribute up to millions upon millions of the full edition of this precious truth-filled book. The Great Controversy gives the reader an
accurate understanding of the final conflict soon to transpire, and how through faith in Christ and His righteousness we can find hope and security in Jesus. Please know, this is not a mass mailing project. No, this is an opportunity for every Seventh-day Adventist to be personally involved in distributing this timely book, placing either the hard copy or digital format into the hands of their friends, neighbors, colleagues, and more. Now, I'll admit that our worldwide distribution goal of millions upon millions of the Great Controversy book being distributed is ambitious. That's why we need every single member to be involved. The Lord is calling Seventh-day Adventists around the world to arise and go, to proclaim the three angels' messages to every city, every town, and every village. This book is destined to play an important role in these last days as readers see the dramatic fulfillment of the events it predicts. Ellen White appreciated the Great Controversy above gold and silver and had a deep burden to see it widely circulated when she wrote, "The Lord impressed me to write this book in order that without delay it might be circulated in every part of the world, because the warnings it contains are necessary for preparing a people to stand in the day of the Lord." We want to help our friends and neighbors be prepared for the coming of our Lord. Will you join me in distributing the Great Controversy like never before? Click below to join our Facebook or Telegram group, and thank you for letting Jesus use you to share the three angels' messages. Jesus is coming soon. Maranatha. 그렇습니다. 이 프로젝트를 통해 우리는 두 가지 중요한 것에 반응을 해야 합니다. 첫째는요, 교회는 이 코로나 이후로 주춤했던 우리의 선교 동력을 다시 회복하게 되어야 된다는 것입니다. 그리고 두 번째로는 세상은 이 시적절한 기별인 각 시대의 대쟁투의 이 복음을 듣게 되어야 된다는 것입니다. 먼저 이 첫 번째 부분을 살펴보고자 합니다. 대총의 선교 보고에 의하면요, 전 세계 재림교회는 2019년 이 팬데믹 이후에 약 40%의 선교 역량이 감소되었다고 합니다. 여기 보시는 그래프에서 보시는 것처럼 팬데믹 전에는 130여 명이 저희 교회에 입교하였지만 2020년 팬데믹 때는 수가 40%가 줄어든 80만 명이 입교한 것을 보게 됩니다. 그만큼 영향이 많이 미쳤다는 것이죠. 이제 이 팬데믹에서 우리는 엔데믹 시대에 살고 있습니다. 특별히 그 시기가 2023년, 2024년 이 시대인 거죠. 전 세계의 재림교회가 이 세상을 위한 전도 사명을 새롭게 재부팅하는 일을 위해 각 시대의 대쟁투 이 프로젝트 2.0을 전 세계 교회와 함께 힘을 모아 진행하고자 하는 것입니다. 둘째 부분을 보겠습니다. 전 세계적인 이 전염병과 이어지는 전쟁으로 야기된 이 세계적인 기후 위기의 영향으로 많은 사람들은 종말에 대한 생각이 더 많아졌습니다. 이런 때에 세상 사람들이 가지고 있는 이 막연한 두려움을 그들에게 우리는 뭘 해야 돼요? 복음을 전해야 돼요. 기쁜 소식을 그들에게 알려야 한다는 것입니다. 구체적으로 재림의 희망이 어디에 있는지를 우리가 알려주고 나누어줘야 한다는 것입니다. 그 기록된 곳이 어디 있어요? 각 시대의 대쟁투 그 이 책 한 권에 기록되어 있습니다. 이제 이 세계적인 이 각 시대 대쟁투 프로젝트 2.0을 6화 원칙에 의해서 살펴보도록 하겠습니다. 도대체 이 프로젝트는 무엇일까요? 한마디로 요약하자면 예수님의 재림으로 마감될 이 세상의 마지막 여정을 가장 분명하고도 자세히 설명하고 있는
이 각 시대의 대쟁투 이 책을 전 세계 모든 가정에 각 가정마다 한 권씩 배분하는 거예요. 우리 이 지구가 몇 명이라고 그러죠? 70억. 네. 70억 모든 가정에 적어도 70억이라고 했을 때 가정에 한 곳씩 간다고 했을 때는 50억 그 가정에 한 곳씩 들어가게끔 하는 것이 목표예요, 사실은요. 우리가 여기에는 나왔지만 10억 부가 이번에 목표입니다. 10억 부가 모든 각 가정에 전달되는 것이 제일 큰 목적을 두고 있습니다. 전 세계 모든 재림교회의 이 기관과 교회 그리고 그 가운데 소속된 우리 모든 교인들이 이 프로젝트에 참석하게 될 것입니다. 대총회가 지난 회기 동안 강조했던 게 뭐예요? TMI 운동입니다. 이웃들을 위해서 우리가 무엇을 나눌 것인지를 우리가 살폈다면 이번에는 아윌고 운동으로 내가 직접 나아가서 복음의 씨앗을 뿌리겠다라는 목적을 두고 있는 거예요. 자, 그러면 언제 이 프로젝트가 진행되는 걸까요? 2023년과 2024년 총 2년 동안 이 프로젝트가 이어집니다. 오늘 4월 15일 이 안식일 이 프로젝트를 위한 헌신의 마음으로 헌납 서약을 한 후에 2023년과 2024년의 모든 날 동안 이 프로젝트에 우리가 동참하는 겁니다. 제가 다시 한번 이거를 뽑아가지고 여러분 오늘 순서지 받으실 때 아마 같이 보셨을 것입니다. 각 시대 대정 프로젝트 보급운동 헌납 결심서에 여러분들 서약해 주시고 어떻게 해야 될지에 대해서는 잠시 후에 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러면 어디서 이 책자를 전하면 될까요? 지리적으로 정서적으로 우리는 가장 가까운 곳에서부터 먼 곳까지 우리는 이 복음의 씨앗을 나눠야 합니다. 뿌려야 돼요. 개인적으로 내가 사는 곳 이 집이면 그 집 주변부터 여러분들은 이 복음의 씨앗을 뿌리셔야 됩니다. 만약에 교회라면 이 교회 주변에 있는 기관이나 동네들을 향해서 우리가 나아가서 이 씨앗을 또 뿌려야겠지요. 정서적으로는 가까운 사람에서부터 먼 사람에까지 이 복음의 씨앗을 뿌려야 됩니다. 여기 보면 특별히 우리 가족들, 아직 말씀 가운데 계시지 않는 가족들에게 이 복음의 씨앗을 뿌리고, 친구들에게, 정말 가장 친한 친구들, 그 다음에 그래도 연락하는 친구들, 그런 친구들을 목록을 적으시고 그 친구들을 위해서 기도하면서 이 씨앗을 뿌리시면 감사하겠습니다. 또한 여러분은 이 헌납 작정서와 함께 개인 용원 관리표를 이렇게 받으셨는데요. 이번 달부터 여러분은 이 도표에 6부류, 여러분과 관련된 6부류의 이 사람들을 기록을 하십시오. 기록하시고 그들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 여러분 기억하십시오. 전할 대상에 대한 목표가 없다면 이 프로젝트는요, 실패하는 것과 똑같습니다. 복음 사역도 언제나 똑같습니다. 내가 전해야 될 목표, 그런 대상이 확실히 정해져 있다면 더 많이 기도하게 돼요. 제가 어젯밤에 우리 최홍자 집사님과 기도팀이 지금 어떻게 기도하고 있는지 듣게 되었는데, 기도하다 보니 구도자가 자꾸 떠오른대요. 그 구도자를 해서 다시 한번 기도하게 되었다고 이렇게 말씀하시더라고요. 기도하면서 내가 전해야 될 구도자가 누구인지를 다시 한번 생각해 보는 것입니다. 그리고 여러분, 가장 가까이 있는 분이 누군지를 기록하십시오. 그리고 그분을 위해서 언제 이 책을 전해야 될지를 하나님께 물으십시오. 그때 하나님께서 응답해 주실 것입니다. 우리가 개인적으로 전할 대상자의 명단을 계속 발굴하면서 기도한다면 하나님께서 응답해 주실 하나님께서는 우리들에게 관리할 영혼들을 우리가 개인적으로 전할 대상자의 명단을 계속 발굴하면서 기도한다면 그러면 어떻게 하나님께서는 우리들에게 관리할 영혼들을 우리가 개인적으로 전할 대상자의 명단을 계속 발굴하면서 기도한다면 그러면 어떻게 하나님께서는 우리들에게 첫째 관리할 영혼들을 인쇄된 우리가 개인적으로 전할 대상자의 명단을 계속 발굴하면서 기도한다면 그러면 어떻게 하나님께서는
우리들에게 그리고 이것은 인생의 우리가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 하나님 세계에서 전하는 것이 우리들에게 그리고 이것은 인생의 우리가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 우리가 하나님 세계에서 전하는 것이 우리들에게 그리고 이것은 인생의 우리가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 우리가 하나님 세계에서 전하는 것이 우리들에게 그리고 이것은 인생의 우리가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 우리가 하나님 세계에서 총파를 이들에게 그리고 이것은 최선의 주가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 우리가 하나님 세계에서 총파를 이들에게 그리고 이것은 최선의 주가 개인적으로 옵션이 하나님의 개정심을 그런데 왜 우리가 하나님 세계에서 여러분과 이것은 최선의 주가 개인적으로 옵션이 시대가 발달하면서 왜 라디오 여러분과 이것은 150년 주가 현재 시대가 발달하면서 왜 라디오 여러분과 이것은 150년 주가 현재 시대가 발달하면서 왜 라디오 정제라고 여러분과 이것은 150년 주가 현재 시대가 발달하면서 왜 라디오 정제라고 여러분과 이것은 150년 주가 현재 시대가 발달하면서 왜 라디오